कांग्रेस ये चाहती थी भी असी कुछ करिए ताकि किसान इतने मरन। ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ था ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਧੁਲ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਪੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜੋਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਰਬਨ ਨਕਸਲਾਈਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਗਈ ਪਰਾਜੀਵੀ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਢਾਣਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ और वो वापस नहीं आ रहा, ये अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है। क्योंकि किसान जड़ा है वो तो था खेतों च है और वो खेतों च काम करता है, मेहनती है किसान। किसान ने हिंदुस्तान दे विच बहुत अनाज पैदा करके जो साडी डिपेंडेंसी सी, असी विदेशों जाके अनाज मंगते थे, अनाज लाते थे और वो कुछ देश एक्सप्लॉइट भी करते थे, अपनी शर्तां लाते थे, जिहदे नाल सानू बड़ी उस वक्त गलानी आती थी, शर्म महसूस होती थी भी दसो अनाज वास्ते असी अनाज लेन चले तो सानू इन्नियां शर्तां लगदियां थियां। और वो सबसे पहले स्लोगन लगाया था लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान। 1965 की लड़ाई के बाद और किसान नू सम्मान मिलना शुरू होया, लेकिन किसान नू उन्ना नहीं मिलिया जिन्ना मिलना चाहिए था। देश दे विच नॉन कांग्रेस गौरमेंट्स आईयां, उहदे रले मिले लोग आए, उहदे च पोलिटिकल पार्टीज़ ने मिल के मिनीमम प्रोग्राम दे के किसानों नूं उभारन की कोशिश की, किसानों के अधिकारां की प्रोटैक्शन करने की कोशिश की, जिहदे नाल MSP इंट्रोड्यूस हो गया और एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन पॉइंट हो गया। लेकिन वो पूरी तरह लागू नहीं सी होया, क्योंकि जिहड़ियां लगातार कांग्रेस दी सरकारां रहियां उन्हां दा इन्ना किसानां वाल जो नहीं था। हालांकि वोट पैटर्नेज भी सब तो बाद वोट कांग्रेस लेके जाती थी, तड़ेबाजी कह लो, कुछ कह लो, जो भी उस टाइम की स्ट्रक्चर था वो कांग्रेस बेनीफिट लेंदी रही। बाकी पार्टियां थोड़ा थोड़ा सी, असी भी थोड़े बहुत थे। मैनूं याद है कि जो लैंड रिफॉर्म एक्ट 1952 का बनया सी, 53-54 लागू होया था। हो उस वक्त राजस्थान की जिहड़ी साडा यूनिट था भारतीय जनसंघ का, उस लैंड रिफॉर्म को क्योंकि असीं एक्सैप्ट किया सीगा, भारतीय जनसंघ की स्टेट वर्किंग कमेटी के सारे मैंबर अस्तीफा दे के चले गए थे। सिर्फ एक बचा था शेर, उसका नाम भैरव सिंह शेखावत। कल्ले आदमी ने फिर सारे राजस्थान च घूम के पार्टी खड़ी की। एंड ही वॉज ए नेशनल लीडर, बहुत सूझवान आदमी सी, उपराष्ट्रपति रहा, राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़िया, राजस्थान का मुख्यमंत्री। बैकग्राउंड के भाज की गल करते हैं तुसीं, कहना चाहना है कि किसानों के मामले मैं इस करके बैकग्राउंड दसी है कि असी किसानों के हित च हैं। मेरी पार्टी किसानों की बेहतरी चाहती है। तुसीं एक गल कही कि किसानों की जो जगह वो खेतों ते आ, ना कि बॉर्डरां ते या सड़कों ते। किसान कहते साडी मंगां मान लैण, असीं वापस चले जावांगे। असीं किसानां नूं कोई उन्हां ते तशद्दद नहीं किया, कोई ज्यादती नहीं की, और उत्ते जिस ढंग नाल बैठे हैं उन्होंने जिस ढंग के उत्ते स्लोगन लग रहे हैं, जिस ढंग का प्रचार हो रहा है, जिस ढंग का देश विरोधी गल्लां भी हो रही हैं और सरकार दे कानून की अवहेलना हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करके कुछ भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये गल कह चुका है कि शांतमई प्रोटेस्ट करना हक आ। तुसीं किवें फिर एक गल कह सकते हो कि देश विरोधी? असीं उन्हां नूं
जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, मेरी पार्टी भी यही कहती है भी उन्हों का प्रोटेस्ट करना कंस्टिट्यूशन च लिखा हुआ है, लेकिन उहदे ते भी कुछ लिमिट्स है। जो कुछ 26 जनवरी में होया है वो लिमिट क्रॉस कर गए, और उसका नतीजा है कि जिन्ने किसान लीडर थे उन्होंने सारे ने जो कुछ है उसकी उस टाइम निंदा की, क्योंकि देश च उन्होंने बहुत कंडैमनेशन हुई। लोग इन्हों के जोड़े सिंपथाइजर थे उन्होंने लग्या भी तुसी तो लिमिट क्रॉस करती, देश की होंद नूं चैलेंज करता, झंडा लहरा के कहा भी असीं फतेह कर लिया, और जिस ढंग दे नाल राष्ट्रीय ध्वज नीचे उतार के अपना ध्वज चढ़ाया और उहदे नाल जिहड़ियां फॉरन एजेंसीज हिंदुस्तान को तोड़न का काम करदियां, टुकड़े टुकड़े गैंग किते कुछ बनया, उन्होंने लोगों ने इनकरेज किया, उन्होंने फाइनांस किया। उसके बाद हुण फिर दोबारा वही किसान लीडर जिन्होंने लोगों ने जिन्हों के कारण 26 जनवरी की घटना दुर्घटना वो कंडैम करते थे, अज उन्होंने जिन्होंने कार्रवाई की उन्होंने हीरो बना रहे हैं। उन्होंने बारे कह रहे भी इतने आके जे किसी की हिम्मत है फड़ लो सानू। सो गिरफ्तारियां भी बहुतियां हो चुकियां ने 26 जनवरी तो बाद भी गिरफ्तारियां ने। जे दिल्ली बॉर्डर की गल की जाए तो 26 जनवरी तो बाद पुलिस ने भी सख्ती बहुत बढ़ा दी है, रास्ते भी बंद कर दिते गए, जबकि किसान अंदोलन पहले दिन तो कह रहे हैं कि पीसफुली साडा अंदोलन है। जो 26 जनवरी की गल की जाए तो तिरंगा उत्थे लाल किले ते लहरा रहा सीगा, जो मेन तिरंगा लहराया जा रहा वो लहरा रहा सीगा, तिरंगे नूं नहीं छेड़िया गया सी। उन्होंने साइड ते पहला झंडा लहराया और उत्ते जाके जिस ढंग नाल शस्त्रां दा प्रदर्शन किया गया, जिस ढंग नाल पुलिस के कर्मचारियों ते हमले किए गए, जिस ढंग से पुलिस कर्मचारियों ने कोई रजिस्टेंस नहीं दी, क्योंकि आदेश था भी कोई अपने झगड़ा नहीं करना। कांग्रेस वाले कहने तुसीं क्यों नहीं कंट्रोल किया, कांग्रेस ये चाहती थी भी असीं कुछ करिए ताकि किसान इत्थे मरन। जिहड़ा 84 का उन्होंने खिलाफ पंजाबियों के खिलाफ दोष था, वो चाहते भी साडा दोष धुल के बीजेपी ते पै जाए। सो इस करके असीं कोई तशद्दद नहीं किया, कोई ज्यादती नहीं की, और उसका नतीजा होया कि जिहड़े उदों कंडैम कर रहे थे अज वो भी उन्होंने लीडर को प्रोटैक्शन देन लगे। इसका मतलब पहले वो कहते थे जी कोई कहे जी तो बीजेपी ने भेजे, कोई कहे जी तो मोदी साहब ने भेजे, कोई कहे अमित शाह ने भेजे, कोई कहे राजनाथ सिंह ने भेजे। आखिर दे विच ये एस्टैबलिश हो गया भी वो बंदे इन्हां विचों ही आए थे, इन्हां दे विचों ही सीगे। जो कुछ बठिंडे की रैली च होया, जो कुछ होर बहुत तरह हो रहा है, सो मैं समझना कि उत्थे बैठना किसानों का अनफॉर्चुनेट है। किसान बैठे या कौन बैठा है साहब जी 26 जनवरी अगली गल करना चाहना है कि देखो पहले कहते जी सरकार एजेंडा दे, सरकार बुलावे, तोमर साहब ने बड़ा क्लीयर एजेंडा दिता। उन्होंने कहा भी तुसी आओ दसो असी दोनों MSP बढ़ा के दे रहे हैं। मेन शुरू इतना होया था कि जी MSP खत्म हो जाएगी, आड़ती खत्म हो जाएंगे, मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा और कारपोरेट बॉडीज आके माल खरीद लेंगे। वो इन्ना अनाज पैदा होता है, किहड़ी कारपोरेट बॉडी हिंदुस्तान की जो सारा अनाज खरीद लेगी? नहीं खरीद सकती। सारे देश दियां एजेंसीज जिहड़ियां हर स्टेट है वो लग के अनाज खरीददियां। गल करिए क्योंकि 11 दौर की मीटिंग हो चुकी है, 22 जनवरी को लास्ट मीटिंग हुई, 1 महीना हो गया मीटिंगों का दौर खत्म, कि 11 दौर की मीटिंग के सरकार किसान लीडर को यह गल नहीं समझा सकी। दो तरह के लोग होने, एक है जो समझने माइंड नाल जाने समझते हैं, एक है जो कहे मैं ना मानू। इस टाइम स्थिति है कि मैं ना मानू। हूँ आ जो राकेश टिकैत है इन्हें एक नवी काल दी, कहता जिन्ना थोनों अनाज चाहिए उन्ना रख लो अपना घर जोगा, बाकी सारे अग ला दो, जला दो। कई दुर्घटना हो गई, कई ने जला भी दिता अपना अनाज। सो ये देश के हित के किसान है या जी लीडरशिप बोल रही है, आर दे टॉकिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री? क्या वो अनाज किसान जलान की जी गल है ये किसान की माली हालत को ठीक करने वाली गल है? नहीं, रोज़ दे विच ऐसा नहीं होता भी अनाज जला दो। अनाज जिहड़ा है किसान को सब तो उपरला दर्जा दिता गया। राकेश टिकैत की गल हो गई, राकेश टिकैत साहब ने एक होर बयान दिता, वो कहते राजनाथ सिंह हल करवा सकते हैं, एक वड्डा चेहरा बीजेपी का, जो कहते हैं तो राजनाथ सिंह अगे क्यों नहीं लिया जा रहा इस मसले? एक बड़ी अंग्रेजी का फिक्र है, बेगर्स शुड नॉट बी चूजर्स।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਲੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬੀਜੇਪੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਵਾਪਸ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ? ਬਿਲकुल ठीक है। राजनाथ सिंह जी साढ़े सम्मानित लीडर है और उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट के पहले वो चीफ मिनिस्टर है और उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर रहता प्रधानमंत्री तक लैवल पर पहुँचता है। सो जिते राजनाथ सिंह ताल्लुक है होम मिनिस्टर से तां भी कामयाब होम मिनिस्टर थे, हुण डिफेंस मिनिस्टर हुण भी कामयाब डिफेंस मिनिस्टर है। सो राजनाथ सिंह की योग्यता से किसी को शक नहीं, सानू भी कोई शक नहीं, प्रधानमंत्री ने भी शक नहीं। सवाल है भी क्या राजनाथ सिंह जी दे नाल बैठ के इन्हां शर्तां ते फैसला करने वास्ते तैयार है? नहीं तैयार है। वो सिर्फ ये चाहते भी ये न जी ये आवे, ये ना जी ये आवे, ऐसा नहीं होया करता। सरकार जदों भी फैसला हुंदा वो सरकार की सहमति पहले बनती है, उहदे मुताबिक हुंदा। जे गल एक परिभाषा की की जाए तो बीजेपी वालों कदे पहला खालिस्तानी कहा गया, अर्बन नक्सलाइड कहा गया, कदे पाकिस्तानी कहा गया, कदे चाइना तो आए लोग कहा गया, तो हुण प्रधानमंत्री साहब ये कह गए पराजीवी ने। की गल बीजेपी को हजे तक इन्हां दी परिभाषा ही नहीं सैट हो रही? इस तरह की जो परिभाषा बार बार बयान आ रहे हैं। जिहड़ा रियल किसान है वो तो खेत च बैठा है, वो तो अपनी फसल में पानी ला रहा है। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ? हाँ, मैं हुण भी कहना जिहड़े किसान हैं वो खेतां चंगे लगते हैं और खेतां चले गए हैं। जिहड़े हुण लोग बैठे हैं ये किसानां दे सारे प्रतिनिधि नहीं हैं, इहदे में डिफरेंट टाइप के लोग हैं और डिफरेंट टाइप ही इहदे च आई है। और ये गल साबित हुई जिस ढंग के उत्ते नारे लगे हैं, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ, ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਥੇ। ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਮੂਹਰੇ ਦਿਖਾ ਰੱਖਿਆ ਤਿਰੰਗਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਦੂਸਰੇ ਕਰਤੇ। ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ। ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਘੇਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ। ਝੰਡਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ देयर इंटेंशन, डिसेप्टिव भी तो हो सकता है ना जिमें होया। सो इस करके जिहड़ा तिरंगा झंडा लगा लिया उसका मतलब ये नहीं कि वो सारे काम उन्होंने जनून थे। और वो जिहड़ा लाल किले ते जाना है वो बहुत बड़ा दुर्घटना थी और बहुत बड़ा इंसीडेंट था। और जिहड़ा उन ते मुकदमा देशद्रोह का चलन की गल आई है वो इसे करके आई है भी उन्होंने झंडा पैरल चढ़ा के ये कहा भी असीं कब्जा कर लिया। और फिर जो देशों च बैठे हैं 2020 वाले बैठे हैं, सिख फॉर जस्टिस वाले बैठे हैं, उन्होंने जो कुछ बोलिया जिमें वो फाइनांस कर रहे हैं वो तो साबित नहीं होता भी ये बाहर दी फोर्सेस हैं। और जो नैक्सलाइट तुसीं कहने नैक्सलाइट ग्रुप ने आके उत्ते जिस ढंग नाल भाषण दिते, जिस ढंग नाल फोटोआं आईयां, वो सारा इस गल का सबूत है। सो ये जिहड़ा उन्होंने नैक्सलाइट कहा या प्रो खालिस्तानी कहा वो विदाउट बेसिस नहीं कहा। और इस करके उन्होंने जिहड़े इन्हां दे दूजे किसान नेता थे उन्होंने इसे करके उन्होंने कंडेम किया और वो रोए भी और राकेश तो रोन लग गया। सो ये उन्होंने टूल बने, उन्होंने हथ खेले और कहने सानू नक्सलाइट क्यों कहता, सानू फलाना क्यों कहता। उन्होंने लोग आए हो, उन्होंने एजिटेशन का लाभ उठाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री साहब तो हुण ये कह रहे कि पराजीवी ने, प्रधानमंत्री साहब का बयान है ना बहुत मायने रखता कि पराजीवी शब्द जो वरत्या गया किसानों के हुण उन्हां दे विच ये आया है दो तरह के। उन्होंने कहा एक कहेंगे अंदोलनकारी, एक कहेंगे अंदोलन जीवी, जिहड़े अंदोलन नूं जिंदा रखना चाहते हैं। और ठीक है, वो यही तो इसे इंटरेस्ट नाल बोल रहे हैं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, जिहड़े कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं, CPM वाले की कर रहे हैं। वो अंदोलन को जीवित रख के सोचते हैं भी साढ़े पैर उखड़ गए, शायद असीं दोबारा रिहेबिलिटेट हो जाइए।
ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤਾ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੀ ਮਾਰੋ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਿਡਰਾਲ ਆਫ ਦੀ ਲਾਅ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਰੈਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਿਆ ਦਿੱਕਤ ਥी। ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਲਿਬਰਲ थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी साहब या बाकी नेता कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं। ਰੈਲੀ ਦੀ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਢਾਣਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਢਾਹ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਪਾਰਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਹੁਣ ਢਾਹ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਣ, ਪਾਰਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਰਕ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਖੇਤ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰੂਗਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ? ਉਹਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਲ ਜਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਫਸਲ ਜਲਾ ਦਿਓ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਸਲੋਗਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਮੂਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਨਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਉਛਲ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਰੰਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤੇ, ਸਾਬਣ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤੇ, ਜੋ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈ, ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ FCI ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਾਊਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਗੋਡਾਊਨ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੋਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਣਾਈ, ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਖੁਦ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਮਿਲਰ, ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਦੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰ FCI ਨੇ ਵੀ ਬਣਵਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਲੋ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਖੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਸਭ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਸ਼ਬਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਦੀ? ਸਿਰਫ 2 ਸ਼ਬਦ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਊਟਲੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ, ਦੇਖਣ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਦੱਸਣ, ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨ, ਦੇਖਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆਉਣ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ, ਦੱਸਣ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਤੁਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੁਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਸੋ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਵਾਪਸ ਆਏ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਤਾਂ ਕੱਟ ਲਈ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਦੇ ਆਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਔਰ 1.5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਫਿਰ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਬਰਲੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੈਜੁਅਲਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਮਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਔਰ ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਔਕੜ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇਗੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਘੇਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਅਸੀਂ
ਬੋਲਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਮੇਜ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਛਵੀ ਨੂੰ ਛਵੀ ਕਿਤੇ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਛਵੀ ਕਿਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਛਵੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਬੈਸਟ ਵੈਕਸੀਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਚਾਉਣ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਿਮਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ कि आप आओ, सबका साथ सबका विश्वास कायम करिए और सबका विकास करिए और किसानां दी आमदनी बढ़े। किसानां नाल जो असीं वादा कीता है डबल इनकम करन दा, उहनूं असीं बढ़ाउण 'च कामयाब होईए और ਉਹ किसानां दे सहयोग नाल ही कामयाब होना। ਇਹ ਸਨ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਜਾਖੋ।